नेपाली थियो नेपाली हो नेपाली रहन्छौ। नेपाल विश्वको मानचित्रमा एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो। आफ्नै मौलिकता, पर्यावरणीय आकर्षण, प्राकृतिक मनोरमता, विश्वका अग्ला हिमचुचुराहरू र नदी नालाहरूले भरिएको देश, संसारको छानो सगरमाथाको देश, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको तपोभूमि नेपाल, विश्वका सामरिक महत्व बोकेका आर्थिक संवाहक शक्तिशाली देशहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल लामो समयदेखि समृद्ध नेपाल बन्नका खातिर, आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्नका खातिर प्रयासरत छ। नेपालका लाखौं पौरखी हातहरू बेरोजगार भई यत्रतत्र भौँतारिरहेका छन्। विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नका लागि म्यान पावर एजेन्सीमा लामबद्ध छन्। दलालको फन्दामा परेर विदेशी भूमिमा अलपत्र छन्। जीवनको भीख मागिरहेका छन्। काम पाए पनि श्रमको मूल्य नपाएर स्वदेश फर्कन सकिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ आयातित वस्तुहरूले स्वदेशी बजार अतिक्रमण गरिरहेको छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू बजार नपाएर कुहाउन बाध्य छन् किसानहरू। उचित मूल्य नपाएर सडाउन बाध्य छन् ग्रामीण किसानहरू। राज्यको फितलो नीति हो या बजारीकरणको उचित व्यवस्थाको अभाव या उपभोक्ताहरूको जनचेतनाको अभाव, नेपाली उत्पादनको बजार संकुचित रहेको छ। आजको विश्वमा विकसित मानिएका राष्ट्रहरू चाहे प्रविधिको विकास गर्ने अमेरिकी मुलुक हुन् या चाहे पेट्रोलियमका व्यापार गर्ने खाडी मुलुक वा पर्यटनको व्यापारबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने थाइल्याण्ड र स्विजरल्याण्ड लगायतका मुलुक नै किन नहुन्, आफ्नै देशको प्राकृतिक सम्पदा, साधन र प्रविधिको भरपूर प्रयोगबाटै भएको निर्विवाद छ। यो कुरा उचित बजारीकरणको प्रयोगबाट नै सम्भव भएको हो। 21औं शताब्दीको प्रभावकारी बजारीकरणले आज 50औं वर्ष पार गरिसकेको छ। आज विकसित देशहरूमा यस पद्धतिले कुल व्यापारको 30% व्यापार हिस्सा ओगट्न सफल भइसकेको छ। अमेरिका, बेलायतका राष्ट्राध्यक्षहरूले समेत यस व्यापारको उच्च प्रशंसा गर्दै सम्बोधन समेत गरिसकेका छन्। I am delighted to have this opportunity to talk to so many of the salespeople who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I've worked to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiative, and you've seen remarkable growth both at home and abroad. Last year, there were more than 7 million Americans in the direct sales industry. An average of 69,000 new distributors and salespeople join your industry every week. In addition to providing opportunity, you build our American community. Americans from every walk of life, every race, every creed are seizing the opportunities of direct sales. More than 300,000 of you are over the age of 65. More than 500,000 of you have some kind of disability. 3/4 of you are women, trying to strengthen your families and raise strong children without the fear that a glass ceiling will hold you down. In a very real way, your work promotes our values all around the globe. There are now more than 21 million direct salespeople worldwide doing business in 125 countries. I've followed your industry's growth for years now, and even I was amazed to learn that there are more than 100,000 direct salespeople in Russia and over 600,000 in China. But we need even more of the kind of opportunity direct selling represents. Your industry gives people a chance, after all, to make the most of their own lives. And to me, that's the heart of the American dream.
I thank you for keeping it strong for so many millions of people and for expanding it to more people every day. Thank you for your work. God bless you, and God bless America. I'm delighted to offer my support to the Direct Selling Association and to point out to you how much direct selling is now a part of our domestic market in the sale of goods and services. We've got something like 13% of the entire home market which is done by direct selling, and almost 500,000 people involved in direct selling, 40,000 of those doing it full time. So there are tremendous opportunities. And it also shows how, in a changing economy and changing labour market, there are great new opportunities there. And I wanted to say to you both that this is a good thing to be involved in, and that we as a government recognise the tremendous contribution that people who are taking up these opportunities can make to the overall prosperity of the economy. So it's well worth doing, well worth being involved in, and I wish those of you who are engaged in it the very best for the future. नेपाल पनि आर्थिक क्रान्तितर्फ उन्मुख छ। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालको लागि आर्थिक दशकको घोषणा गरिसकेको छ। यस भिन्न परिस्थितिमा हर्बो इन्टरनेशनलले समृद्ध नेपालको परिकल्पना जडीबुटीको व्यावसायिक विकास भन्ने अभियानका साथ जडीबुटी जन्य उत्पादनहरूको विश्व बजारीकरण शुरू गरिसकेको छ। प्राकृतिक सम्पदा, आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन गर्दै उत्पादित वस्तुहरूलाई विकसित राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेको बजारीकरणको नयाँ पद्धति नेटवर्क मार्केटिङ पद्धतिलाई अनुसरण गरी नेपालको वर्तमान परिस्थिति अनुरूप उपभोक्ता र राज्य हितमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हर्बो इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसको कारण आज स्वदेशी उत्पादनहरूले बजार पाएको छ। नेपाली उपभोक्ताहरूले उपभोक्ताको आफ्नो अधिकार र मूल्य मान्यताका बारेमा बुझ्ने मौका पाएका छन्, उपभोक्ता बनी वितरक बन्ने अवसर पाएका छन्। हर्बो इन्टरनेशनल प्रालीले सुरु गरेको यो अभियानले आज स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति सचेत भएका छन्। स्वदेशी वस्तुको खपत बढाई विदेशीहरूलाई पनि नेपाली वस्तु बेच्न सफल मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याएका छन्। किन जडीबुटी जन्य उत्पादन नै रोज्यो त हर्बो इन्टरनेशनल प्रालीले? विश्वको 0.003% र एसियाको 0.03% भूभाग ओगटेको नेपाल जैविक विविधताको हिसाबले निकै उल्लेखनीय र वैभवशाली मानिन्छ। कुल भूभागको 12.5% क्षेत्रफल जैविक विविधताले ओगटेको नेपालमा 750 भन्दा बढी जडीबुटीहरू पाइन्छ, जुन सम्पूर्ण अफ्रिका र युरोपको भन्दा बढी हो। हिमाली माटोमा पाइने यी जडीबुटी मानव स्वास्थ्यका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्। यसको प्रयोग र व्यावसायिकता मात्रै आजको अपरिहार्यता हो। आज बाँच्नेहरूका लागि माग हो भने भोलिका सन्ततिहरूका लागि मार्गनिर्देशन पनि हो। तर विडम्बना, जैविक विविधतामा यति सम्पन्न भएर पनि उचित सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न नसक्दा बजार नपाएर खेर गएका ती जडीबुटीहरू विश्व बजारको अत्याधिक मागको कारण बाहिरिरहेको छ। यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा जनचेतना तथा राज्यको उचित नीति र योजनाको अभावमा चोरी निकासी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तीतो सत्य बत्ती मुनिको अँध्यारो भइरहेको छ। एक गोदाम घरबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा जडीबुटी बरामद गरेको छ। बरामद भएका जडीबुटीमा झ्याउ, जटामसी, विषचरा तथा अन्य पहिचान हुन नसकेका जडीबुटीहरू रहेको जिल्ला वन कार्यालय पर्साका रेन्जर रमाशंकर यादवले बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षक केपी शर्माले बरामद भएको जडीबुटी करिब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको अनुमान गरिएको बताउनु भएको छ। प्रहरीले जडीबुटी अवैध रूपले गोदाम गरी राखेको आरोपमा भारतीय नागरिक सुनिल सिंह र विनोद सिंह तथा 12 बलिरामपुरका सिंहासन शाहलाई पक्राउ गरेको छ। अबको समुन्नत नेपालको लागि जडीबुटीको व्यावसायिक विकास र प्रभावकारी बजारीकरणको अर्को कुनै विकल्प छैन। वास्तवमा यस्ता प्राकृतिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग नै समृद्ध नेपालको कडी हो। यसलाई मेरुदण्ड मानेर अगाडि बढे आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनका लागि हाम्रो देशलाई कति पनि समय लाग्दैन।
यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपालका अमृतमय जडीबुटी जन्य उत्पादनहरूलाई व्यावसायिक विकास गर्ने, स्वास्थ्य, सौन्दर्य र उच्च जीवनशैलीका लागि विश्व गुणस्तरीय वस्तुहरू उत्पादन गरी प्रभावकारी बजारीकरण नेटवर्क मार्केटिङ यानि कि सिफारिस पद्धति मार्फत विश्व बजारमा पुर्याई देशको सर्वाङ्गीन विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई हर्बो इन्टरनेशनल प्रालीको स्थापना भएको हो। अग्रगामी सोचका हामी हातमा हात मिलाई, नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रो हर्बो पाई। अग्रगामी सोचका हामी हातमा हात मिलाई, नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रो हर्बो पाई। श्रम मात्र कति बेच्नु वस्तु बेच्न थालौँ, गरिबीको मानसिकता उखेलेर फालौँ। यसैले त भन्छौँ हामी गोलबद्ध बनौँ, राष्ट्र प्रेम जगाइदिन्छ जय जय हर्बो भनौँ। यो संस्था समाजमा स्थापित राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका लब्ध प्रतिष्ठित समाजसेवी, अर्थशास्त्री तथा व्यावसायिक रूपमा दक्ष व्यक्तिहरूबाट निर्देशित र सञ्चालित संस्था हो। यसको व्यवस्थापन समितिमा 7 जनाको समूह रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव सँगालिसकेका नेटवर्क उद्योगका क्षेत्रमा अनुभवी र प्रभुत्व व्यक्तिहरू यसमा रहेका छन्, जसअनुसार कम्पनीका अध्यक्षमा हुनुहुन्छ व्यावसायिक दक्षता हासिल गरिसकेका कर्मठ र अनुभवी व्यक्तित्व धरान निवासी गोकुल श्रेष्ठ। उपाध्यक्षमा सांगठनिक कुशलतामा निपुण मानिने प्रतिभाशाली युवा व्यक्तित्व रामेछाप निवासी पुष्पराज पुरुष। बजार अनुसन्धान तथा विकास निर्देशक, व्यवस्थापन र बजारीकरणको क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालिसकेका नेटवर्क मार्केटिङको क्षेत्रमा निकै दखल राख्नुहुने प्रभावशाली व्यक्तित्व नुवाकोट निवासी बसन्त पण्डित। तालिम निर्देशक, प्रशिक्षकका रूपमा लामो अनुभव सँगालिसकेका उद्घोषण र प्रभावकारी बोल्ने कलामा निपुण व्यक्तित्व लेखनाथ पोखरा निवासी नेत्रपाणी वास्तोला। ग्राहक सेवा निर्देशक, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका स्पष्ट वक्ता धादिङ निवासी पुनः प्रसाद सुवेदी प्रभात। उत्पादन निर्देशक, लामो समयदेखि अध्यापन क्षेत्रमा लागेका अनुभवी जडीबुटी सम्बन्धी विशेष चाख राख्ने कुशल वक्ता मकवानपुर निवासी विष्णु कुमार श्रेष्ठ। यसका अतिरिक्त यस कम्पनीका प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्छ कुशल व्यवस्थापकीय दक्षता र अनुभवी व्यक्तित्व सन्तोष केसी। कानूनी सल्लाहकारको रूपमा LLM उत्तीर्ण, वाणिज्य कानूनमा विशेष दखल राख्नुहुने अधिवक्ता भरत लकाई। हर्बोका विजन र मिसनलाई आत्मसात गर्दै युवा वर्गलाई उद्यमशीलताको विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि स्थापित हर्बो इन्टरनेशनल प्रालीको भगिनी संस्था हर्बो बिजनेस स्कुल प्रालीको निर्देशक द्वय हुनुहुन्छ कुशल उत्प्रेरक, प्रशिक्षक र नेटवर्कर टेकबहादुर थापा अनि नेटवर्क मार्केटिङको क्षेत्रमा निकै दखल राख्नुहुने प्रशिक्षक र नेटवर्कर कुमार पुरुष र अधिकृतहरू विष्णु पुरुष, प्रहलाद पुरुष, वीरबहादुर राणाभाट, विनोद पुरुष। हर्बोको भिजन समृद्ध नेपालको परिकल्पना जडीबुटीको व्यावसायिक विकासबाट। हर्बोको मिशन प्राकृतिक जीवन संसारको खोज, समाजमा आवश्यक व्यापारिक सोच। वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था। आजको भौतिक दुनियाँ प्रविधिको विकासका नाममा प्राकृतिक जीवनबाट टाढिँदैछ।
दिन प्रतिदिन जङ्क फुड, फास्ट फुड र रसायनयुक्त खाद्य पदार्थको प्रभावले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्दैछ। व्यस्तताको कारण या बाध्यता वा शौकका कारण यस्ता खाद्य पदार्थको प्रयोगबाट आएको स्वास्थ्य गिरावटका कारण आज विश्व चिन्तित छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ, जसको परिणाम नेपालमा पनि 20 वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूमा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार 10% मधुमेहको लक्षण देखिएको छ। आज 35% भन्दा बढी मानिसहरू मुटुका विभिन्न रोगबाट पीडित छन्। मृगोला र क्यान्सर रोगी लगायत मौसम अनुसार हुने विभिन्न रोगका शिकार बनिरहेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा चिन्तित मात्र होइन, जागरुक पनि हुने बेला आएको छ। जबसम्म मुटु चल्छ तबसम्म मात्रै जिन्दगी चल्छ हैन। मुटु भनेको कुरा हाम्रो शरीरको एउटा मुख्य भागको पनि एउटा मुख्य चिज हो र त्यसमाथि पनि संसारमा अहिले मुटु रोग यस्तो भयावह किसिमले बढिरहेछ। एउटा आँकडामा कुरा गर्ने हो भने 17 मिलियन मान्छे चाहिँ एक वर्षमा मुटुको रोगबाट मरिरहेका छन्। यो कुरा विश्व मुटु महासङ्घ वर्ल्ड हार्ट फेडरेसनले निकालेको तथ्याङ्क हो र यही फेडरेसनकै नारा हो। यही फेडरेसनकै आह्वानमा मुटु रोगबाट बच्नको लागि के गर्ने त भन्दा एउटा पब्लिक अवेरनेस, यसको विषयमा एउटा जनजागरण चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ विश्व मुटु दिवस मनाउने चलन चाहिँ 1999बाट यो फेडरेसनको आह्वानमा सुरु भएको हो। मुटु एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यो मुटुमा रोग लागेपछि मानिस धेरै नै रोगी हुन्छ, मानिसको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसकारणले मुटुको बारेमा जनचेतना जगाउनु धेरै नै आवश्यक छ। हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि अहिले के फेला पारेका छौँ भने यो मुटु सम्बन्धी रोगहरू अहिले धेरै नै बढिराखेको छ। विशेष गरी यो पछिल्लो दशकमा हाम्रो अध्ययनबाट फेला पारेको छ कि अहिले पछिल्लो दशकमा झन्डै 5 गुणाले मुटुका रोगहरू बढेको फेला परेको छ र विशेष गरी मुटुका रोगहरूमा यो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, त्यसपछि हृदयघात, हामीले मुटुको कोरोनरी आर्टेरी डिजिज भन्छौँ, मुटुको धमनी, कोरोनरी धमनीमा लाग्ने रोग, कोलेस्ट्रोल बढेर मुटुको नसा ब्लक भएर हुने जुन हृदयघात छ, यस सम्बन्धी रोगहरू अहिले पछिल्लो समयमा धेरै नै बढेको फेला पारेका छन्। यसै तथ्यलाई आत्मसात गर्दै हर्बो इन्टरनेसनल प्रणालीले हिमाली जडीबुटी जन्य वस्तुहरूलाई प्रयोगमा ल्याएको छ र आम उपभोक्ताको प्राकृतिक जीवनप्रतिको चाहना र स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउनका लागि, स्वस्थ समाज निर्माण गर्नका लागि एउटा अभियानको थालनी गरेको छ र निम्न अनुसार उत्पादनहरूलाई दैनिक प्रयोगमा ल्याएको छ। प्रिभेन्टिभ मेडिसिन, स्वस्थ जीवनका लागि अमृतमय जैविक हरियो चिया, हर्बो अर्गानिक ग्रिन टी। हिमाली जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण रहेको स्वास्थ्यवर्धक अद्वितीय खाद्य पूरकका लागि हर्बो डायमन्ड प्याकेज, भाइटल प्लस र हर्बो म्याक्स जी। हिमाली जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण रहेको छाला र अनुहारको सौन्दर्यको लागि 100% वनस्पतिक साबुनहरू हर्बो फ्रेश जी, मर्निङ फ्रेश, ग्रिन टी एन्ड टी ट्री सोप तथा ग्रिन टी जेली सोप। हिमाली जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण रहेको वानस्पतिक आयुर्वेदिक दुखाइ कम गर्ने तेल, पेन गार्ड मसाज ऑयल र कपाल उमार्ने हर्बो हेयर रेस्टोरेटिभ ऑयल। यी हर्बोका उत्पादनहरूलाई दैनिक प्रयोग गर्दा धेरै रोगीहरूले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। हजारौं रुपियाँ खर्च गरेर निको नभएको रोग होस् वा अनुहारमा आएको चाया डन्डीफोर नै किन नहोस्, धेरैले लाभ लिइसकेका उदाहरणहरू हर्बो इन्टरनेसनलसँग प्रशस्त छन्। अझ रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस भन्ने उक्तिलाई मनन गर्ने हो भने त हर्बोको उत्पादनको दैनिक प्रयोग नै सर्वोत्कृष्ट हो भन्छन् उपभोगकर्ताहरू। मेरो नाम रविशा हो, म 10 वर्ष भएको छु। तिमीलाई नराम्रो लाग्यो कि लागेन? अहिले एकदम राम्रो भएको छ। तिमी त्यत्रो बेर खेल्यौ होइन, तिमीलाई स्याहाँ भएको छैन नि? भएको छ त? भएको छैन। ल कसरी त्यस्तो भयो भन्नु त मलाई। औषधि खाएर। कस्तो औषधि, के औषधि खायो भन्नु न त सबै कुरा। अनि हर्बो पनि खायो। हर्बो के खायो तिमीले? हर्बो चियापत्ती, ग्रिन टी। ब्लड लगेर चेकअप गर्दाखेरि हो रहेछ, त्यहीबाट प्रमाणित गर्यो। त्यो बेलामा त एकदम नमजा लागेको थियो सुन्दै बित्तिकै। तर अब के गर्ने, उपचारतिर हामी लाग्यौँ। त्यो अब उपचार गर्नुले डक्टरले त सुरुमा के भयो 10-12 लाख लाग्छ भनेको थियो। तर चाहिँ अब त्यो त्यति मसँग पैसा नभएर मैले
चन्दा पनि उठाउन कोसिस गर्दै थिएँ र चन्दा पनि उठाएको पनि छु म। यो जुन बेला मैले चन्दा उठाउँदै थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो एउटा नवराज दाइ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले मलाई जानकारी दिनुभयो कि त्यहाँ मैले हर्बल इन्टरनेसनलको एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो, त्यही कार्यक्रममा म सम्मिलित भएँ र त्यहाँबाट अलिकति मैले जानकारी पाएँ अनि त्यही जानकारीबाट मैले यो हर्बल चिया चाहिँ सुरु गरेको। आलुदम चाना लाइरा खाऊ माया नि लाई लामो सम्झना मादलु गुई गुई न आऊ है माया नि लाई न आऊ है लुई लुई चारा नि हैन पाचा नि हैन लाइदिला कान्छी रेशमको साडी गाई चर्छ लेगमा गाई चर्छ नानी नि लाई पैसा छ बेगमा चारा नि हैन पाचा नि हैन लाइदिला कान्छी रेशमको साडी गाई चर्छ लेगमा ए फिक्री मान्छौ नि बहिनी पैसा छ बेगमा ब्लड क्यान्सर कान्ति 1 वर्ष ग्रिन टी खाएर 2064 साल चैत 19 गते डाइरेक्ट कान्ति हस्पिटल लिएर गएँ। जब 2-3 बजे म कान्ति हस्पिटल पुगेको थिएँ। मैले बच्चालाई ल्याएको चाहिँ बेलुका मैले डक्टरसँग ट्रिटमेन्ट गरेर उहाँहरूले त्यो दमकको जुन किशोर सिंह डक्टरको हेरेर उहाँले बेडमा लगेर माथि राखिदिनु भएको थियो। माथि लगेर राखिसकेपछि डक्टरले त्यो रिपोर्ट अनुसार ब्लड दिनुपर्छ भनेर त्यसै दिन हामीलाई ब्लड बच्चालाई दियौँ। अनि डक्टरले मलाई भोलिपल्ट भन्नुभयो कि बच्चालाई ब्लड क्यान्सर हो तर ALL भनेर आएको छ, नर्मल भनेर आएको छ, बच्चालाई निको हुन्छ। मेरो छोरीको सुरु स्टेपमा चाहिँ देखिएको टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ बोन मेरो रिपोर्टमा देखिएको यही हो। यसमा लेखिएको छ WBC 16,000, हेमोग्लोबिन 4 पोइन्ट, पेटलेस 18,000, उसको ब्लड 71% चाहिँ खराब भनेर देखिएको छ। धेरै खर्च लाग्दैन, 3-4 लाख रुपियाँ पैसामा बच्चाको इलाज सिद्धिन्छ। तर 2 वर्ष 3 महिना इलाज गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको डक्टरहरूले सरसल्लाह भएर मैले बच्चालाई इलाज गर्नको लागि हस्पिटलमा जोइन गरेँ। हस्पिटलमा जोइन गरिसकेपछि जब किमोथेरापीहरू दबाईहरू क्यान्सर सम्बन्धीको दबाईहरू चलाउँदाखेरि मेरो बच्चाको स्थिति एकदम डेन्जर स्थिति सिर्जना भयो। उसको के अरे शरीरको टाउकाको नसाहरू 2टा नसाहरू पनि चुटिएर ब्लड बिल्डिङ भयो। बिल्डिङ भइसकेपछि बच्चाको स्थिति एकदम डेन्जर स्थिति सिर्जना भयो। त्यतिखेर मेरो मिसेस पनि अब बच्चाको स्थिति लास्ट भइसकेपछि 3-4 घन्टासम्म बेहोस भयो। म एक्लै थिएँ, कोही थिएन त्यतिखेर मेरो सहारा भनेको। मैले सोचेँ अब जे जसरी भए पनि मैले छोरी बचाउनै पर्छ भन्ने किसिमको हाकार रुन चिच्याउन थालिसकेपछि गएर मेरो छोरीको स्थिति यस्तो भयो र म सबै साथीहरूसँग जाँदै मैले एकजना त्यही कान्ति हस्पिटलमा एकजना विष्णु डक्टरसँग मेरो भेट भयो अपरेसन फाटमा। उहाँले भन्नुभयो मेरो छोरीको स्थिति यस्तो छ सर भनेर उहाँसँग रोइकराइ गर्दा उहाँले राम्रो मलाई माध्यम बाटो देखाइदिनु भयो। मैले छोरी बचाउनको लागि हरेक खण्ड गरेँ, हरेक दुःख गरेँ, हरेक कष्ट गरेँ तर सकिनँ सबै। त्यो छोरी बचाउनको लागि हजुरले के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा ग्रिन टीमा हुनुपर्ने शक्ति, ग्रिन टीले दिनुपर्ने काम, ग्रिन टीले गर्ने फाइदाहरू बताउनु भयो। मैले छोरीलाई त्यस पछाडि ग्रिन टी प्रयोग गरेँ। मेरो छोरीले पनि रुचाएर ग्रिन टी खान थाल्यो। जब ग्रिन टी खाँदै गइसकेपछि जसरी मैले हप्ता दिनमा 15 दिनमा फ्रेसलेट ब्लड पेटलेसहरू दिनु पर्थ्यो त्यो अहिले मैले महिना दिन 15 दिन हुँदा पनि अहिले दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छैन। पेटलेस पनि राम्रो भएको छ, बच्चाले खाने स्वास्थ्यमा पनि राम्रो भएको छ। मेरो छोरीको जुन प्रोडक्सन हुनुपर्ने प्रोडक्सन राम्रो किसिमको हिसाब किताबमा आयो। त्यतिखेर दबाई इलाज गर्दै गएपछि WBC 21 मा आयो, हेमोग्लोबिन 8 पोइन्टमा पुग्यो, पेटलेस गएर 1,60,000 भयो। त्यति भइसकेपछि मेरो छोरी बाँच्छ भन्ने एउटा मलाई ठुलो आशाको केन्द्रबिन्दुमा पुगेँ। ग्रिन टी खाइसकेपछि उसले गर्नुपर्ने ब्लड प्रोडक्सन राम्रो हिसाब किताबले गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मसँग जति ब्लड
देखिएको छ। मेरो छोरीमा त्योभन्दा राम्रो ब्लड प्रोडक्सन अहिले गरिराखेको छ। टोटली हेर्दाखेरि पनि यो मैले ग्रिन टी खुवाउन थालेको आज 4 महिना भयो। 4 महिनाभित्रमा मैले जुन छोरीले पाउनुपर्ने शक्ति ग्रिन टीबाट पाएको छ। कपाल शरीरको जुन एउटा चिन्डे स्थिति थियो त्यो स्थितिबाट पुनः मुक्त पाएको छ। मलाई ग्रिन टी प्रति धेरै विश्वास छ। कान्ति हस्पिटल लाँदाखेरि के हो भने अब निमोनिया भन्यो, निमोनिया भनेर औषध दियो। औषध दिएर लिएर अब कोठामा राख्यो 15 दिन हप्ता दिन जति राख्यो, फेरि बेहोस हुने। अनि आज बेलुका ज्वरो आयो, हामीले त्यो ज्वरोको दबाई दियो भने दबाई नलाग्ने, अनि हप्ता दिन जतिमा फेरि बिरामी भइहाल्ने। फेरि त्यही हस्पिटल लग्यो, मैले 3 वर्ष चाहिँ त्यो हस्पिटल त आयो। भन्नाले तपाईँको 10 दिन कोठामा राख्यो, 20 दिन चाहिँ हस्पिटल राख्यो। 3 वर्षको लास्टमा चाहिँ डक्टरले के भने बच्चा त्यति उ छैन, के अरे तपाईँको अब विचार गर्नुहोस्, लास्टै भइसकेको छ भन्नेसम्म पुग्यो डक्टरले। अनि मैले यति के विचार गरेँ भने अब डक्टरले यतिसम्म भनेपछि अब बच्चा माथि उँभो नलाग्न छ भन्ने चाहिँ मनमा सोचेँ। अनि त्यहाँबाट मैले के गरेँ भने बिहान डक्टरले दबाई दियो। अनि दबाई दिइसकेपछि फेरि डक्टरले सोधौँ अब फलान ठाउँमा लैजाउँ भन्यो भने अब लान दिँदैन। अनि फुत्त निस्केर लग्यो। लास्ट यो एकचोटि हेरौँ, हो भने हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन भनेर चाहिँ विचार गरेँ। अनि उता मोडेल हस्पिटल गयो। अनि मोडेल हस्पिटल लाँदाखेरि तब यो बच्चालाई यो हस्पिटलबाट उपचार हुँदैन त्यति भने, त्योदेखि मैले हस्पिटलमा छोडेँ। बच्चा ठिक भएको चाहिँ यो ग्रिन टीले नै लाग्छ मलाई चाहिँ। अब पहिला त्यस्तो थिएन, अब ग्रिन टी खाइसकेपछि धेरै हिडडुल गर्न थाल्यो, बोल्न पनि थाल्यो होइन, त्यस्तो भइरहेको छ। पहिला यस्तो हिँड्ने बोल्ने केही पनि थिएन। जस अहिले यो ग्रिन टी हामीले ग्रिन टी खान थालिसकेपछि चाहिँ अहिले हिँड्ने बोल्ने त्यस्तो भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ। अब यो ग्रिन टी चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ अब जिन्दगीभरै, अब भनौँ न जिन्दगीभरै म खान चाहन्छु। अब यो ग्रिन टी चाहिँ छोड्न म सक्दिनँ। मेरो छोरीको पनि अब राम्रो जीवन लिएको छु, नयाँ जीवन लिएको छु। पहिला मलाई पनि अलि ग्यास्ट्रिक थियो, त्यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ मलाई पनि कम भयो। केही अलिक चिल्लो खाएपछि त्यो भोगाइ पनि थाम्न नसक्ने र बडी खायो भने ऊ नै हुने त्यस्तो भएको थियो। त्यो चाहिँ मलाई भएको थियो 3-4 वर्षै भएको थियो। अनि यो ग्रिन टी खाएर चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले हटिसकेको छ मेरो चाहिँ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै मलाई एकदम पेट दुख्ने समस्या थियो। राति उठेर पनि म जे होस् उपचारको लागि धाउँथेँ होइन। अनि सम्पूर्ण मलाई भित्र के भएको रहेछ त्यो टेस्ट गर्न पुगेँ। म मेडिकलतिर चाहर्दै गएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँले मेरो टेस्ट उपचार गर्ने क्रममा मलाई आन्द्रा सुन्निने र अल्सर भएको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ फेला पारेँ होइन। अनि त्यस पछाडि मैले मेडिकलबाट औषधिहरू खान थालेँ। अनि त्यो औषधिले पनि मलाई त्यति प्रभावकारी भएन कि। त्यो औषधिले चाहिँ के भयो भने मलाई त्यो बिरामी निको हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो निको भएको जस्तो त्यस्तो महसुसै भएन, अथवा निको नै भएन भनौँ न। अनि त्यस पछाडि मैले के गरेँ भने एउटा साथी मार्फत एउटा हर्बो अर्ग्यानिक ग्रिन टीको कुरा थाहा पाएँ मैले। अनि त्यसको सिडीहरू पनि साथी मार्फत मैले पाएँ। अनि त्यो सिडीहरू हेरेँ। सम्पूर्ण अर्ग्यानिक ग्रिन टीको फाइदाहरू अनि यसले गर्ने विभिन्न रोगहरूको लागि निर्मूल पार्ने कुराहरू मैले सबै थाहा पाएँ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यही दिनदेखि नै जब मैले त्यो अर्ग्यानिक ग्रिन टीको कुरा थाहा पाएँ, त्यसको महत्त्व बुझेँ, त्यही दिनदेखि मैले अर्ग्यानिक ग्रिन टी खान थालेको छु। हालसम्म पनि खाइराखेको छु। त्यसले चाहिँ अहिले मेरो स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो सकारात्मक प्रभाव परेको मलाई लाग्छ। र अनि त्यस पछाडि मैले आफ्नो परिवारलाई पनि सबैजनालाई खुवाएँ, ग्रिन टी खुवाएँ। मेरो आफ्नै बुबालाई पनि प्रेसर हाईको समस्या थियो। अनि उहाँलाई पनि मैले ग्रिन टी खान अनुरोध गरेँ बुवालाई। अनि उहाँले पनि खानुहुन्छ। अनि उहाँको पनि ब्लड प्रेसर हाई
थियो उहाँलाई अनि उहाँको पनि प्रेसर अहिले नर्मलमा छ। बोन क्यान्सर लागेर अनि धेरै ठाउँ घुम्दा बल्ल क्यान्सर हस्पिटल पुगेपछि 1 महिनापछि क्यान्सर पत्ता लागेर केमोथेरापी रेडियोथेरापी भयो। रोग पत्ता लागेपछि अनि त्यो पछि 2 चोटि केमोथेरापी 1 चोटि रेडियोथेरापी भएपछि डाक्टरले डेट दिएर घर पठायो। 2 महिना 2 हप्ता 2 महिना 6 महिना गरेर त्यहाँबाट 1.5 महिना घर बसेपछि अनि फेरि डाक्टरले ल्याउनु पर्दैन भनेर पठाएको थियो। मैले ग्रिन टी खाइरहेँ। अहिले 1 देखि 2 लिटर ग्रिन टी खान्छु म दिनदिनै। अहिले बैसकी टेकेर हिँडडुल गर्न सक्ने भएको छु। स्वास्थ्यमा त धेरै राम्रो सुधार भएको छ। पहिला मेरो एकदम सुत्न उठ्न नसक्ने, ओछ्यानमै दिसा पिसाब गर्नुपर्ने त्यस्तो थियो मेरो। अनि अहिले मलाई धेरै राम्रो भएको छ। राम्रोमा पनि अहिले पहिला भन्दा त म 30 किलो वेट भएको थियो मेरो। 30 किलोबाट अहिले कम्तीमा नि 55-60 होला मेरो वेट अहिले बढेर पहिला जस्तै। त्यति भएपछि अहिले मुङसिरमा रेडियोथेरापी सिद्ध्याएर आएबाट फेरि चाहिँ गएको छैन, आउनु भनेको थियो। अब आर्थिकको कमीले गएको छैन। मलाई बितिहाल्छु कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो बेडमा सुताउँदा उठ्दा पनि मलाई त्यस्तो चाहिँ मलाई कुनै दिनमा पनि भएन। म आज अब मरिहाल्छु म जस्तो चाहिँ मेरो मनले चाहिँ कुनै दिन नि हरेस खाएन। अहिले पनि मलाई गइहाल्छु जस्तो चाहिँ मलाई छैन। मलाई ग्रिन टीले एकदम राम्रो गरेको छ। जुन सबै रोगलाई फाइदा हुन्छ भन्न चाहन्छु म। नलागेले पनि खानु, लागेकोले पनि खानु, बालबच्चालाई खुवाउनु सकिँदैन, रोगीलाई मात्रै खुवाउनु सकिन्छ, सबैजनाले खानु। नेपालको औषधि गर्दा केही गर्दा पनि सन्चो भएन। काठमाडौँ गएँ, टिचिङ अस्पतालमा गएँ, वीर अस्पतालमा गएँ, शान्ता भवन गएँ, पाल्पा गएँ, मिसन अस्पतालमा। त्यहाँ जाँदाखेरि पनि ल्यायो औषधि 1-2 महिना खाएर खाए जस्तै भएन। त्यो दबाई गर्दा जति खाए पनि सन्चै भएन। अब सन्चो भएन के अरे, सन्चो भयो भए त यस्तो भयो भन्नु हुन्थ्यो। यो खायो सन्चो भएन फालिदियो, खायो सन्चो भएन फालिदियो गर्दै पछि फेरि पोहोर पनि म बम्बई गएर 8 महिना बसेँ। 8 महिना बस्दाखेरि अब महिनाको 10,000 भाडा, 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट राखेर 8 महिनासम्म बसेँ। अब औषधि पनि एकदम महँगो बम्बईको ठाउँमा। 8 महिना बस्दाखेरि मलाई औषधि खाँदा जति सन्चो होला भन्दा झन् बढी भइरहेको। म 8 महिनापछि घर आएँ। अब नेपाल जति औषधि खाएर भ्याएर भन्नाले अब कति ठाउँमा जहाँ भने त्यहीँ नपुगेको ठाउँ छैन। मेरो खर्च भयो जतिको हिसाब गर्ने हो भने त के 20 लाख जति खर्च भयो होला। 30 वर्षमा यति जति खर्च भयो होला मेरो अनुमान, मोटामोटी हिसाब गर्दा पनि त्यति खर्च भयो बाबु। तर अहिले केही पनि खर्च भएको छैन। यही औषधिले ठिक हुन्छ। यस्तो बिरामीलाई अर्थ केही खान पर्दैन। मैले के भन्न चाहन्छु भने यो बिरामी यस्तो हातखुट्टा जमजमाउने, एसिड अमिलो पानी आउने भन्छन् अब धेरै जस्तो गाउँघरमा। अब खाना खाएपछि 10 मिनटपछि अब सन्चो हुन्छ कि भनेर अरू त सन्चो हुन्छ भनेर खाना पच्छ। अब सन्चो भएर सुत्छन्। हामीलाई त 10 मिनटपछि एकदम एसिड निक्लिने, उल्टी हुने, एकदम अमिलो जस्तो यस्तो उल्टी हुने, खानै नपच्ने। म बम्बईमा बस्दाखेरि पनि औषधि लिएर आएर खाइछु, उल्टी भएको भएछ। उल्टी भएको भएछ। डाक्टर पनि अचम्म परेर अब उहाँका हस्पिटलका डाक्टर अब मेरो यस्तो बिमार अब गरे जस्तो पनि भएन। पैसा मात्रै खेर गयो। आखिरी राजुको औषधिले सन्चो भयो। बच्चालाई पहिला अब अलिकति स्यास्या हुने, छिटो रुगा लाग्ने, रुगा लगाइहाल्यो भने बढी चाहिँ स्यास्या हुने, खोकी हुने, दम जस्तो हुने, त्यसले गर्दाखेरि घाँटी घ्यार हुने। यसले गर्दाखेरि त्यो रोगले समातेको हुनाले अनि त्यसरी ग्रिन टी चलाएर खाएपछि अलि ठिक भएछ। डाक्टरको उपचारतिर लाग्नु भएन? त्यसपछि ग्रिन टी खाइसकेपछि त्यति लगिए छैन। पहिला त अब महिनाको 2 चोटि लगिन्थ्यो। अब 1-2 महिनामा सके महिनाको 2 चोटि, नभए महिनामा 1 चोटि, नभए 1-2 महिना बिराएर त लगै भइन्थ्यो।
अहिले चाहिँ सुधार भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। हाम्रो यो मर्निङ फ्रेस साबुन एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ फेसियल गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ साबुन मुख धुनको लागि पठाउने गरेको छौँ। पोतो डन्डीफोरहरू चाहिँ यसले चाहिँ ग्यारेन्टीका साथै यो चाहिँ कटिरहेको छ। मैले पुर्याउन पनि सक्दिनँ यसलाई। आफूलाई राम्रो भयो चाहिँ होइन, आफूलाई राम्रो भएको कुरो त भन्नै पर्यो। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। यसको अलावा हर्बोको बजार योजनाले धेरैले रोजगारी पाएको मात्र होइन, जीवन नै आमूल परिवर्तन भएका घटनाहरू पनि छन्। कोठा भाडा तिरेर क्याम्पस पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरू आज राज्यलाई महिनाको हजारौं रुपियाँ कर तिर्न सक्ने समेत भएका छन्। मैले हर्बोमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि र अहिले धेरै मैले आफूलाई चेन्ज पाएको छु। जस्तै म हर्बो सुरु गर्न अगाडि म चाहिँ जागिरे जीवन मेरो थियो र जागिरमा जाँदाखेरि मेरो निश्चित सीमित साथीहरूसँग मेरो साथी हुन्थ्यो र एउटा उहाँहरूसँग मैले जुन किसिमको एउटा अहिले हर्बोबाट मैले जुन किसिमको एउटा फाइदाहरू जस्तै अब व्यक्तित्व विकासको कुराहरू, नयाँ किसिमको शिक्षाका कुराहरू र नयाँ नयाँ साथीहरू रिलेसन बढाउने कुराहरू पनि त्यहाँ थिएन र निश्चित साथीसँग मेरो चाहिँ दिनचर्या रहन्थ्यो भने यहाँ हर्बोमा आइसकेपछि एक त अब आर्थिक रूपमा पनि म सबल हुँदै गइरहेको छु भने दिनानुदिन एउटा नयाँ किसिमको नयाँ पद्धतिको विकास सँगसँगै म आफूलाई लाग्न सकिरहेको छु। हर्बोमा लाग्दा मैले धेरै कुरा पाएँ, यति धेरै कुरा पाएँ। विशेष त सबैभन्दा धेरै चाहिँ मैले साथीहरू पाएको छु, एउटा सिस्टम पाएको छु होइन। त्यति मात्रै नभएर विश्व बजारीकरण गर्ने एउटा सबभन्दा ठुलो नेपाली जडीबुटीको वस्तुलाई विश्व बजारीकरण गर्ने सबभन्दा ठुलो मौका पाएको छु मैले। एउटा आफ्नो राष्ट्रलाई केही योगदान गर्ने कुराहरू नि म गुमाउँथेँ, किनभने म आफ्नो लागि मात्रै गर्थेँ होला, यो राष्ट्रको लागि केही गर्छु भन्ने नि एउटा सोच आउँदैन थियो। तर हर्बोमा आएर एउटा आफ्नो राष्ट्रलाई केही गर्नुपर्छ र आफ्नो लागि गर्दाखेरि राष्ट्रको लागि पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले पाएँ। यदि मैले हर्बोमा नलागे भए धेरै साथीहरू हजारौँ साथीहरू गुमाउँथेँ, यो राष्ट्रलाई योगदान गर्नुपर्ने म गुमाउँथेँ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हर्बोको एउटा राष्ट्रियता जगाउने कुरा अनि आफ्नो राष्ट्रलाई समृद्ध र स्वावलम्बी बनाउने कुरा सबभन्दा मन पर्यो र नेपाली वस्तुलाई विश्व बजारीकरण गर्ने जुन अभियान अथवा जुन सबभन्दा ठुलो भिजन मिसन छ सबभन्दा त्यही हर्बोको मलाई मन पर्यो। विशेष त के छ भन्दाखेरि ग्राहक संसारको व्यापार चाहिँ ग्राहकले ग्राहकलाई सिफारिस गरेर नै गरिन्छ भने हर्बोले त्यस्तो खालको सिस्टम दियो जहाँ कि ग्राहकलाई सिफारिस गरेर हरेक ग्राहकहरू 100% ग्राहकहरूले चाहिँ त्यहाँबाट इन्कम गर्ने अवसर पाउँछन्। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हिजो सित्तैमा गरिएको विज्ञापन, मौखिक विज्ञापन आज चाहिँ हर्बोको प्रडक्टको बारेमा विज्ञापन गर्दाखेरि सिस्टमबाट इन्कम गर्न सकिने भएको हुनाले सबैभन्दा हर्बोको पावरफुल सिस्टम र विश्व बजारीकरण गर्दाखेरि पनि यस्तो सिस्टम छ कि कहीँ पनि यो कसैलाई ठगिने भन्ने चान्सै हुँदैन, किन एउटा ग्राहकले आफ्नो सन्तुष्टि अर्को ग्राहकलाई उसले सिफारिस गर्दछ। यो हर्बोमा जब म लागेँ साँच्ची नै हर्बोको अभियान, हर्बोको मिसन र भिजन मन परेर म लागेको र आज जति पनि स्थापनाकालदेखि अहिले निरन्तर हर्बोमा कुनै दिन पनि मेरो कुनै पनि एउटा भनौँ न एक किसिमको काम गर्ने कार्यशैली अथवा अलिकति पनि शक्ति कम नभइकन काम गरिरहेको छु निरन्तर र मेरो जीवन रहेसम्म हर्बोको वस्तुलाई विश्व बजारीकरण गर्नलाई म प्रतिबद्ध रहँदै र हरेक नेपाली लगायत विश्वको मानवलाई स्वास्थ्य बनाउन लागि यो नेटवर्क पद्धतिको अभियानमा हर्बोको सधैँ काँध थापेर म अगाडि बढ्नेछु भनेर म भन्न चाहन्छु। यहाँ राष्ट्रियता छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो राष्ट्रको भावना प्रत्येक राष्ट्रिय नेपाली प्रडक्ट छ र अब राष्ट्रियता छ भनौँ। यसमा अब सर्वसाधारणले पनि हामी थोरै पैसा मात्र आय आर्जन गर्दा पनि सरकारलाई ट्याक्स तिर्न पाउने, कमसेकम ट्याक्स तिर्नु त ठुलो कुरा होइन, व्यापार गरेपछि ट्याक्स त तिर्नै पर्छ, तर पनि ट्याक्स चाहिँ तिर्ने बानी बनाएको छ। सबैभन्दा पहिला यहाँबाट मैले चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ प्राप्त गरेँ। म आफै पनि ग्यास्ट्राइटिसको पीडित थिएँ, त्यो मेरो एकदमै 100% चाहिँ ठिक भएको छ। त्यसको साथसाथै अब थुप्रो चिजहरू पाएको छ, यहाँबाट सम्बन्ध पाएको छु मैले, थुप्रो साथीभाइ पाएको छु, थुप्रो अब आय आर्जन पनि राम्रो आय आर्जन भएको छ र त्यसको साथसाथै एकदम राम्रो पद्धतिको सिस्टम चाहिँ व्यापारी सिस्टम पाएको छु। सबभन्दा पहिला त यहाँको प्रडक्ट एकदमै राम्रो छ। यो अचम्म पनि लाग्यो, संसारमा यस्तो प्रडक्ट पनि छ कि जस्तो लाग्छ, तर अझै पनि धेरै मान्छेले बुझ्न सकेका छैन। यो चाहिँ अब हामीले विश्व बजारमा चाहिँ नेपाल लगायत विश्व बजारमा बुझाउनु पर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु होइन।
अब धेरै अचम्मको एकदमै चाहिँ यो अमृतै जन्य जस्तो प्रडक्ट चाहिँ यहाँ छ। यो प्रडक्ट चाहिँ हामी प्रत्येक नेपालीलाई र विश्व बजारमा यो प्रडक्ट चाहिँ हामीले युज गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई मान्यता भइरहेको छ, लागिरहेको छ। व्यापारी प्लान जुन सर्वसाधारणदेखि साधारण चाहिँ तपाईँको निम्न वर्गदेखि लिएर माथिल्लो वर्गसम्मको सबैको लागि काम लाग्ने पार्ट टाइम फुल टाइम गर्न मिल्ने चाहिँ व्यापारको पद्धति छ, त्यो एकदमै चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ पद्धति छ। हर्बमा मेरो प्रतिबद्धता मेरो पहुँचले भ्यासम्म चाहिँ विश्व बजारमा पनि यो प्रडक्ट चिनाउने फैलाउनको लागि चाहिँ मेरो एकदमै प्रतिबद्धता छ। मैले हर्बमा लागेर के पाएँ भने स्वास्थ्य, सम्बन्ध र व्यक्तित्व विकास र राष्ट्रियता र त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो के हो त भन्दाखेरि म आफू चेन्ज हुनको लागि धेरै मान्छेहरूलाई मैले अगाडि बढाउन सकेँ है, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। मेरो जीवन एउटा नाटकीय परिवर्तन भएको छ, त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो। मैले पैसा कति कमाएँ भन्दा पनि मैले हजारौँ मान्छे कमाएको छु, सबभन्दा ठुलो कुरो यही हो। र धेरैले जिताउने मौका पाएको छु। नैतिकता सबभन्दा ठुलो कुरो हो र एउटा राष्ट्रवादी राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा कम्पनी ल्याएको प्रडक्ट, एउटा प्लान, भिजन, मिसन एकदम सबभन्दा ठुलो कुरो हो। ब्यानर सबभन्दा ठुलो राम्रो लाग्छ। समग्रमा हेर्ने हो भने हर्बमा के कुरा मात्र राम्रो छैन कि, हर्बमा धेरै कुरा चाहिन्छ। जहाँ मान्छेहरूले के चाहिन्छ, मान्छेको आवश्यकताको लागि स्वास्थ्य, सौन्दर्य, एउटा व्यक्तित्व विकास, इन्कम होइन, त्यो सबै कुराहरू जुन हर्बमा छ भने यहाँ यस्तो बयान गर्ने ठाउँै छैन जहाँ कि एउटा राष्ट्रले गर्नुपर्ने जुन यो चिजहरू चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ हर्बो इन्टरनेसनल सुरुवात गरेर छ। सबभन्दा ठुलो कुरो यही हो, राष्ट्रियता, गर्व गर्न लागेको चाहिँ राष्ट्रियता हो। जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छ, जबसम्म नेपालको जडीबुटीहरू सकिँदैन है, जबसम्म नेपालमा बेरोजगारी समस्याहरू सकिँदैन, नेपालमा के अरे नेपाली धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशमा श्रम बेच्न गइरहेका छन्, त्यो श्रम होइन अब वस्तु बेच्न पर्छ भने हरेकको ढोका ढोकामा चाहिँ जुन एउटा कमिटमेन्ट साथ चाहिँ धेरै नेपालीहरूले लाइफ चेन्ज गरिसकेको हुन्छ, त्यो दिनसम्म म प्रतिबद्धता रहन्छु। हर्बो इन्टरनेसनल प्रालीले यस अभियानलाई सबै क्षेत्रमा पुर्याउन तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गरेको छ। सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, समाजका वरिष्ठ व्यक्तित्व, अर्थशास्त्री, समाजसेवी, योजनाविद, प्रशासनिक व्यक्तित्व, व्यावसायिक व्यक्तित्व तथा मुलुक हाँक्ने राजनेता, माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई समेत कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर यस महाअभियानलाई सार्थकता दिने प्रयास गरिरहेको छ र आगामी दिनमा आम उपभोक्ता, ग्राहक, वितरक तथा सम्बन्धित निकायहरूको सल्लाह, सुझाव, सद्भाव र सहयोगका साथ निरन्तरता दिन चाहन्छ। त्यसैले यस अभियानमा आफूलाई उत्सर्ग गर्न पाएकोमा रमाएका छन् हर्बो प्रेमीहरू, हर्बो शुभचिन्तकहरू। तपाईहरूको जुन योगदान छ, जुन अभियान छ, यो आफैमा एउटा सार्थक नयाँ नेपाल बनाउनमा हर्बो इन्टरनेसनल परिवारप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अभियानलाई अझ अगाडि बढाउनुहोस्। कुन प्रकारको सहयोग चाहिन्छ हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट म तत्कालै गर्न तयार छु। आर्थिक क्रान्तिको कोणबाट हेर्दाखेरि नेपाल प्राकृतिक रूपले अत्यन्तै समृद्ध छ, सम्पन्न छ। संसारमा सायद प्राकृतिक रूपले सम्पन्न रहेका मुलुकहरू मध्येमा नेपाल पनि एउटा हो। तर पनि नेपाली जनता दरिद्रताको घेरामुनि बाँच्न विवश भइरहेको छ। बेरोजगार, गरिबीको रेखामुनि लगायतका चाहिँ विविध खालका समस्याहरूले नेपाली जनता जेरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो अवस्थाबाट मुक्तिको लागि नेपाल प्रकृतिले दिएको उपहारको रूपमा दिएको सम्पदाहरू हाम्रो अगाडि अथाह रूपमा रहेको छ। ती सम्पदाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले पहिचान गर्न जरुरी छ। जैविक विविधतायुक्त मुलुकको रूपमा नेपाल परिचित छ, तर पनि त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति त्यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाको साथै यी क्षेत्रका सम्भावनाहरू, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू, जडीबुटीहरू, वन सम्पदाहरू लगायतका स्रोत र साधनहरूलाई नेपाली जनताको हितमा, नेपाली आर्थिक क्रान्तिको हितमा अथवा आर्थिक उत्पादनको पक्षमा अथवा उत्पादनको निम्ति अभिवृद्धि गर्नका लागि यी सबै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई यथेष्ट मात्रामा परिचालन गरिनुपर्दछ।
यही परिचालन गर्ने क्रममा जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको, जडीबुटीले भरिपूर्ण रहेको नेपालमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि हर्बो इन्टरनेसनलले प्राकृतिक सम्पदाहरूको सङ्कलन गर्दै अर्थात् जडीबुटीहरूको सङ्कलन गर्दै प्रशोधन गर्दै जसरी यसले आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने जुन प्रयासको शुभारम्भ गरेको छ, यो निश्चित रूपले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति, रोजगार विस्तारको निम्ति र नेपालीहरूलाई स्वयं आत्मनिर्भर बनेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने प्रक्रियामा यो अभियानले निश्चित रूपले एउटा सहयोगात्मक भूमिका अवश्य निर्वाह गर्नेछ। र यो प्रक्रिया, यो अभियानमा हर्बो इन्टरनेसनलले जसरी सुरुवात गरेको छ, हर्बो इन्टरनेसनलको यस कार्यक्रमको, यस अभियानको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू विशेष गरिकन जडीबुटीको सङ्कलन, प्रशोधन, विविध जैविक विविधताहरूको पहिचान गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने क्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, हामी सबै प्रकारका भूमिकाहरू निर्वाह गर्न तयारी छौँ। नेपालको राष्ट्रिय उद्योगलाई समृद्ध गराउने प्रक्रियामा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ र योमा अस्ति मात्र नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी भएको नीति र कार्यक्रमले पनि राष्ट्रिय उद्योग धन्दालाई विकास गर्ने कुरामा अवृद्धि दिने अथवा चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसकारणले त्यही अनुसार यो हर्बो उद्योगलाई कसरी फस्टाउन सकिन्छ, कसरी विकास गर्न सकिन्छ र मुलुकको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कसरी चाहिँ यसले एउटा समृद्ध भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निश्चित रूपले नीतिगत रूपले, कानुनी रूपले अथवा नियमगत पक्षहरूको बारेमा, यी सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा मुलुकको राष्ट्रिय उद्योग अर्थतन्त्रको विकासको क्रममा केही बाधा, केही समस्याहरू पैदा भएका रहेछन् भने नेपाल सरकार त्यसलाई समाधान गर्न तत्पर छ। राजनीतिक दलको हिसाबले नेकपा माओवादी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर प्रकारको, स्वावलम्बन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै लगेर मुलुकलाई चाहिँ विगतकालीन जुन परनिर्भरताको अवस्था छ, हरेक वस्तुहरूमा चाहिँ बाह्य मुलुकहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। जडीबुटीको भण्डार छ, औषधिको भण्डार छ नेपाल, तर पनि हामी हरेक खालका वस्तुहरू, औषधि लगायतका वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने, बाहिर परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको अवस्थाको विडम्बनायुक्त अवस्थालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र हरेक वस्तुहरू अथवा आयातित वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापित गर्ने आन्तरिक वस्तुहरू यहीँ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यो अभियानमा तपाईँहरू एकजुट हुनुहुनेछ, हामी हर हमेसा साथमा रहनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको लागि कुनै पनि पुराना चिजहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ होला, सायद सबै चिज नयाँ नै जुटाउनु पर्छ होला भन्ने कता कता मलाई लागिरहेको थियो। जब मैले हर्बो इन्टरनेसनलका साथीहरूसँग उहाँहरूको योजनाबारे, अहिलेसम्म उहाँहरूले गर्नुभएका कुराहरूबारे र उहाँहरूको भिजनबारे अलिकति चासो लिएर केही जानकारी हासिल गरेँ र मलाई कस्तो लाग्यो भने केही चिज नेपालमा जन्मिसकेका रहेछन्, तिनैलाई विकास गरे पनि हुने रहेछ जस्तो मलाई त्यहाँबाट लाग्यो। हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा निश्चित रूपले जाहेर गरेका छौँ कि हर्बल भनेको हाम्रो देशलाई उन्नत बनाउने, हामीले जुन नेपाल, नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो नेपाललाई आर्थिक समृद्धि दिने हर्बल एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो हामी सबैले स्वीकार गर्दै आएका हौँ। तर दुर्भाग्यवश हामीले विगतमा के गर्दै आयौँ भने हाम्रा जडीबुटीहरूलाई, जस्तो पहिले उद्घोषक साथीहरूले भने चाहिँ हामीले कौडीको मोलमा बेच्यौँ र हामीले विदेशबाट निर्मित केमिकलहरूबाट पठाइएका चिजहरूलाई हामीले सुनको मूल्यमा किन्यौँ। उदाहरणको लागि हामीले एक भारी चिराइतो 100 रुपियाँमा बेच्यौँ र त्यसबाट तयार भएको पुइनेट हामीले 50,000मा किनेर खायौँ। अनि हाम्रो देश कङ्गाल नभएर को चाहिँ कङ्गाल हुन्छ? आज हाम्रै देशमा
3 वर्षदेखि यो प्रयास भएको रहेछ। यो सुन्दा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र म साथीहरूलाई म यति मात्र यो के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गर्नुभएको छ। अब यसलाई विकास गर्ने र यो देशको निम्ति नै जुन एउटा हाम्रो सम्पत्ति छ, जसलाई प्रकृतिले हामीलाई प्रदान गरेको सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिलाई यो राष्ट्र र नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति यो हर्बललाई प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी अब आउने सरकारको पनि हुनेछ। यदि हाम्रो सरकार बन्यो भने निश्चित रूपले म यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने त्यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछ र हाम्रो यो हर्बललाई देशको उद्योग र देशको समृद्धिको लागि प्रयोग गर्नमा पुरा एउटा शक्ति लगाउनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हर्बोले छिटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भन्ने सुन्दा मलाई बहुत खुसी लाग्यो। त्यसकारणले यो हर्बोका परिवारहरूले राष्ट्रिय अथवा देशको जडीबुटीलाई को उद्योगलाई विकास गरिकन निश्चित रूपमा हर्बो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि जसरी अहिले सिङ्गापुर मलेसियातिर भएको छ त्यस्तै पश्चिमी राष्ट्रहरू इन्क्लुडिङ अमेरिका सबै ठाउँमा यो निर्यात गर्न सक्यो भने यो उद्योग अझ विकास हुनेछ। त्यसकारणले तपाईहरुको सफलताको निम्ति म व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेलाई साक्षी राखेर म भन्छु, आजको यो कर्मयोगीको थलो मैले कहिले विचार गरेको थिएँ। यो प्रतिभाको सागर अस्ति लोकतान्त्रिक क्रान्ति देखेँ मैले, आज प्रतिभाको क्रान्ति मैले देखेँ। एउटा सकारात्मक सोचको मनस्थितिको क्रान्ति। आई जस्ट क्यानट इमेजिन आज हाम्रो नेपाली साथीहरू, नेपाली भाइहरू बिए पास गरेर अरबमा गएर बाटो बनाउन जान्छ। फिल्ममा खेल्ने कलाकारहरू अमेरिकामा गएर पेट्रोल भर्न जान्छ। बिए पढ्ने साथीहरू जापानमा गएर कुर्खाको भुल्टु निकाल्न जान्छ। तर आज तपाईँहरूको उत्साह, तपाईँहरूको जाँगर, तपाईँहरूको भाइब्रेसन, तपाईँको इनर्जी देखेर साँच्चै मेरो मनमा त्यो रोग नै चाहिँ त्यो कमजोर नै हटिसक्यो। नेपालको बेरोजगारीको समस्या एकदमै ठुलो छ। हामीले धेरै मान्छे झन्नै मैले त हिसाब गरेको छु वर्षको अब त 3 लाख पुग्न थालिसक्यो। त्यति मान्छे हामीले बाहिर पठाउँदैछौँ। अब त्यस मध्ये बिस्तारै क्रमशः एउटा सपना देखेर हर्बो इन्टरनेसनलले यसलाई कम गरौँ, हाम्रो चाहिँ जडीबुटी, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गरेर सबै युवाहरूलाई यहीँ राखौँ भन्ने एउटा जुन सपना देखेको छ, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो सपना त साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले पनि देख्नुपर्ने हो, तर अब सरकारमा पनि धेरै समस्याहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन एउटा निजी क्षेत्रले एउटा सपना देखेको छ, यो ज्यादै सराहनीय कुरा छ। बधाई छ। मित्रहरू, तपाईहरूले हर्बो इन्टरनेसनल अन्तर्गत रहेर आफ्नो शक्ति र आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त भएको अमूल्य जडीबुटी र कतिपय चिजहरू त भनौँ हामीहरू बाटोबाट पास भएर जाँदाखेरि पनि यो चिज केही पनि होइन भनेर नेग्लेक्ट गरिराखेको वस्तुलाई यसले भ्यालु दिन सक्छ, यसले मान्छेको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्नको निमित्त महत्त्व राख्छ र यसले दीर्घ जीवनको निमित्त पनि योगदान दिन सक्छ भन्ने किसिमले ट्रान्सफर्म गरेर, परिवर्तित गरेर बजारमा जे ढङ्गबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि लान खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई प्रोत्साहित हुनको निमित्त आह्वान गर्दछु। यो साँच्चै नै एउटा अभियानकै रूपमा नेपालभरि फैलिएर जाँदैछ र मलाई विशेष चाख लागेको विषय के पनि हो भन्दाखेरि मुलुकमा सरकार त्यति धनी छैन। हुन त हामीले देख्छौँ चाहिने ठाउँमा सरकारले खर्च गरिराखेको छैन, नचाहिने ठाउँमा चाहिँ बढी भएको हो कि भन्ने पनि बाहिर बस्दाखेरि हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। तर तपाईँहरूको यो अभियानमा निजी क्षेत्र नै अग्रसर भएर जसरी अगाडि गइरहेको छ र यसले सरकारलाई पनि
आफ्नो गतिविधिमा तान्नको निमित्त अथवा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, कहाँ कहाँ के अप्ठ्यारोहरू पर्छन् त्यसमा सहयोग गर्नुभयो भनेदेखि अझै हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने जुन दृढता देखाउनु भएको छ त्यो पक्कै पनि सराहनीय हो। आज हामी यहाँ नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएको हैसियतले अब राजनीतिक क्रान्ति होइन आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ भन्ने मनसायले बसेका हामी नेपाली साँच्चै अर्थमा तपाईँले आर्थिक क्रान्ति गरिरहनु भएको छ र आर्थिक क्रान्तिको सम्भागको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। मलाई धेरै खुसी के लागेको छ भने स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र नेपालीले श्रम बेचेर होइन वस्तु बेचेर धनी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो र नेपाली स्वावलम्बी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो आधारमा तपाईँहरू खरो उत्रिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र म यो हर्बो इन्टरनेसनलले लिएका कदमलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई र सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। बडो राम्रो कार्यक्रमको थालनी यहाँहरूले गर्नुभएछ। बडो सठिक रूपले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई चिनाउने एउटा शुभ अवसर थालनी गर्नुभएको रहेछ। आन्तरिक लगानी तथा बाह्य लगानीका लागि आफू निमित्त बनिदिने, त्यसरी नै सम्भव भएसम्म देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई उपयोग गरी सृजनशील गुणस्तरीय उत्पादित गरी आन्तरिक बजारमा सरल सुलभ र निर्बाध रूपले त्यसको डेलिभरी गर्ने, आपूर्ति गर्ने, त्यति मात्र नभई गुणस्तरीय उत्पादनको बजार विविधीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहिचान खडा गर्ने, त्यति मात्रै नभई आफ्ना उत्पादित वस्तुहरूलाई आफ्नो आन्तरिक बजारका प्रत्यक्ष स्वरोजगारका उपभोक्ताहरू माझ पुर्याई उहाँहरूको मन जित्ने, मन लोभ्याउने, सन्तुष्टि दिने कार्यमा आफूलाई चरितार्थ गर्ने जुन यो भूमिका हो, यो हजुर हामी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीको हो। यो कार्य यहाँहरूले आज भएको छ। त्यस कारणले पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउने 10 वर्षमा यी विश्वका लागि सबैभन्दा प्रिय शब्द हुनेछन्। योग, हर्बल, नेचुरल, अर्ग्यानिक, पर्माकल्चर जस्ता शब्द आउने 10 वर्षमा विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने शब्द हुनेछन्। मैले के देखेको छु भन्दा आज पनि अत्यन्त विकट हिमाली प्रदेशमा जाँदा, पहाडी गाउँहरूमा जाँदा हामीले हाम्रा कुरा प्रयोग गराउन सकेनौँ आएका विदेशीहरूलाई पनि। मनाङका नार्फु जस्ता गाउँहरूमा पुग्दा हामीले विदेशीहरूले बनाएका चिज खान सिकायौँ, विदेशीहरूले बनाएका बटर खान सिकायौँ, विदेशबाट आएका पाउडर दुधहरू खान सिकायौँ, तर चौरीको दुध खान सिकाएनौँ। फापरको पिठोको त्यसको पौष्टिकताको प्रचार गर्न सकेनौँ। हर्बल टीहरूको, जडीबुटी जन्य चियाहरूको प्रचार गर्न सकेनौँ। ग्रिन टीहरूको प्रचार गर्न सकेनौँ। हो, पक्कै हो, आज नेटवर्क मार्केटको विश्वव्यापी आँधी आएको छ र यो आँधीका धेरै छल्काहरूले नेपालका धेरै भूभागहरू हिजोका दिनमा बगाइसकेका छन् र यहाँबाट धेरै धनराशिहरू विदेशिएका छन् र त्यो विदेशिँदै पनि हामीले उत्कृष्ट उत्पादन पाउन सकेनौँ। यो हर्बो इन्टरनेसनलले एउटा अभियान सुरु गरेको छ। यो नेपाली श्रम स्रोत र प्रविधिमा उभिएको सोच हो, उभिएको अभियान हो। यो अभियानले यदि भोलि नेपालबाट उठेर विश्वभर जडीबुटीको अभियानलाई पुर्याउन सक्यो भने यो नेपालका लागि एउटा ठुलो गौरवको विषय हुनेछ। र म समग्र रूपमा हर्बो इन्टरनेसनललाई म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले नीति निर्माताहरूलाई, निर्णयको तहमा बस्ने मान्छेहरूलाई समेत एउटा अगुवाई गर्ने गरेर, झकझकाउने गरेर, कसरी जानुपर्छ भनेर एउटा प्रेरणा दिने गरेर जुन ढङ्गले, जुन अभियानमा
यहाँहरू लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि म हार्दिक प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन ढङ्गले हाम्रो यो मुलुकको जैविक विविधता अनि जडीबुटीको जुन किसिमका सम्भावनाहरू छन्, त्यसको बारेमा हामी कुरा बढी गर्ने, तर व्यवहारमा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेतिर जुन ढङ्गले हामी लाग्नुपर्ने हो त्यो नलागिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले अगुवाई गरिरहनु भएको छ। त्यो अर्थमा पनि मलाई लाग्छ यो प्रकारको चाहिँ नि जुन ढङ्गले नेटवर्किङ गरेर यहाँहरू अगाडि जानुभएको छ, छोटै समयमा जुन किसिमको प्रगति गर्नुभएको छ, यसका सम्भावनाहरू छन्। यो सम्भावनाले अझ अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ नि मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हर्बोको व्यापारभित्र अटाएर व्यापार गरिँदाखेरि पुरस्कृत गरिएका महानुभावहरूको सङ्ख्या, बाँडेको वस्तु, त्यसको एउटा प्राइस अनुमान गरौँ, त्यसपछि यो सङ्ख्या, यो हलमा भरिएका व्यक्तिहरू र उत्साह हेर्दाखेरि यसको र एउटा सानो यो जडीबुटी जन्य व्यापार गर्ने एउटा कम्पनी मात्रै हो भन्दाखेरि यो भोलि गएर नेपालको जडीबुटी साँच्चीकै हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्दाखेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कत्रो हुन सक्ला। त्यसकारणले सरकारले चाहिँ नि व्यवस्था गरेको विषय आज हामीले सानो फर्ममा हेर्दाखेरि यसरी देख्न पाउँछौँ भने त्यसले राष्ट्रिय रूप लिँदाखेरि र त्यसमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभित्र त्यो प्रवेश पाउँदाखेरि त्यसको आकार निश्चय पनि असाध्यै ठुलो हुन्छ। सबैभन्दा ठुला कन्ट्रिब्युटरहरू मध्ये जडीबुटी र जडीबुटी जन्य प्रडक्टहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त देखाएको छ हर्बोको यो सहभागिताले। त्यसकारणले आजसम्म व्यवस्था गरिएको यो विषयलाई तपाईँहरूले अब हामी समृद्ध नेपालको कल्पना जुन गरिरहेका छौँ, एक स्तरको चाहिँ नि टेवा जडीबुटी जन्य पदार्थले दिन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। हामीले सकेसम्म बल गरौँ, हर्बोलाई सकेसम्म दिन सकौँ, अझ कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ, किनभने नेपालीहरूको संस्था हो यो। नेपालीहरूको संस्था कहीँ जाँदैन, यसले काम गरेछ, काम गरेर देखाउँछ। हाम्रो देशलाई बेडा पार गर्नमा यसले एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो विश्वासमा दिलाउँदै यो टिम, यो युनिटी बरकरार रहोस्। हार्दिक शुभकामना। विश्वभरिमा चाहिँ बेच्न सकिने के क्वालिटिजहरू छन्, वस्तुहरू छन् जसले विश्वलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्छ र हामी विश्व बजार बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि 15 वर्षमा हाम्रै स्रोतबाट, हाम्रै होइन मेहनतबाट, उपायबाट युरोपियन स्ट्यान्डर्डको घर दिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसैले हिजोको परिस्थितिभन्दा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ तवरबाट एउटा बिजनेस सुरु भएको छ। त्यसैले तपाईँहरूको अनुपरमाणु हाँसे जस्तो कारणले तपाईँहरू ठिकठाक हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तपाईँहरूले यही देशभित्रको अमूल्य जडीबुटीबाट निर्माण गरिएको त्यो चिज घर घरमा पुर्याउने अभियानको प्रारम्भ गर्नुभएको छ, जसबाट तपाईँहरूले केही आर्जन गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरू सुकिला हुनुहुन्छ। आफ्नै कमाइले, आफ्नै स्वाभिमानपूर्ण कमाइले तपाईँहरूले यो सबै सुकिलो मुकिलो भएको हुनाले तपाईँहरूको अनुहार पनि हर्षिलो, एकदम खुसी देखिन्छ। तपाईँहरूको यो ओजपूर्ण अनुहार मलाई वास्तवमा भित्रैसम्म गढेको छ। त्यसैले म यसै ठाउँबाट मेरा आदरणीय भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो तपाईँहरूको अभियानमा सबभन्दा माथिल्लो ग्राहक यस मञ्चबाटै म बन्नका लागि घोषणा गर्न चाहन्छु। मान्छे कुनै पनि पेसामा लाग्नु या कुनै पेसालाई पछ्याउनु या अपनाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ नि, मान्छेले आफ्नो भित्री हृदयलाई, आफ्नो अन्तरात्मालाई सोच्छ कि उसले गर्न चाहने, उसको प्यासन, उसको इच्छा के हो भन्ने कुरालाई सर्वप्रथम उसले बुझ्ने प्रयास गर्छ। किनकि कुनै पनि व्यक्तिहरू एउटै मात्रै कार्यमा मात्रै सक्षम छ भन्नु पनि मिल्दैन। व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमको कार्य गर्नुमा पनि सक्षमता राख्न सक्नुहुन्छ, तर एउटै करियर या एउटै पेसा या एउटै लाइनलाई फलो गर्नु या त्यसलाई अपनाउनुमा चाहिँ कुन चाहिँ आफूले गर्न सक्ने विधाहरूमध्येमा कुन चाहिँ पर्दा प्यासनेट हुन्छ त्यो व्यक्ति, कुन चाहिँ विधामा मान्छेले चाहिँ एकदम फोकस भएर मन लगाएर काम गर्न सक्छ, त्यसलाई त्यसको पहिचान गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। कतै तपाईँ त छुट्नु भएन। जय हर्बो।
मलाई ए हेर्दामा सानी कुरो नखाने अटेरी रहेछ बानी झाइ पार्यो मलाई ए जुगामा ताउ हेर्दैछु दाउ ए लैजाउ लानी तानी झाइ पार्यो मलाई यो गाजाले नानीले झाइ पार ओ झाइ पार्यो मलाई यो गाजाले नानीले झाइ पार ओ झाइ पार्यो मलाई यो गाजाले नानीले झाइ पार्यो आउँछ आउँदैन यत्रोमा I keep saying it. I keep saying it. 1, 2, 1, 2, 3, go. Silky, Akhakibi, Natuba, Fetari, Yokti, quite a two, quite a Silky, Akhakibi, Natuba, Fetari, Yokti, Udipa, हर मौसममा तिमी बिना बिरानो लाग्छ मलाई तपाईँहरूको अवस्था तपाईँहरू लुकी लुकी सुन्नेन खोइ त यो all right hey 3 3 4 ताली बजाउने सबैजनाले मनबाट बजाउनुहोस् ताली मनबाट खोइ तपाईँहरूले भुइँ बजाएको सुन्ने न है भुइँ बजाएको सुन्ने न